Hello my dear students, I am Pratika, Accountancy lecturer in Alpha Pre-University College, Kerala. This is my 22nd video class, Accountancy 2nd PUC NCERT syllabus. In my last video classes, I have started the 4th chapter of Retirement of a Partnership Firm. In this chapter, I have solved the 6 marks questions, that is new profit sharing ratio and gain ratio. So now I am going to start the 12 marks question. In this chapter, in this question, we are going to solving the 3 accounts, that is revaluation account, partners capital account and balance sheet. So how to do this? You already know to calculate the revaluation account in the admission of a partnership firm. So in this problem also you are doing in the same way, but partners capital account and balance sheet quite change. So first we have to read the question. So question ಅನ್ನು ಓದೋದು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So let's see. Shrikant, Girish and Manju are partners sharing profits and losses equally. So ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1:1:1 3 ಜನಕ್ಕೆ. Their balance sheet as on 31/3/2018 was as follows. ಹೋದ ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Cash 24,000, bills receivable 28,000, stock 36,000, investment 9,000, debtors 20,000, furniture 25,000, machinery 32,000, buildings 50,000, profit and loss account 6,000. Liabilities, creditors 30,000, bills payable 20,000, bank overdraft 25,000, reserve fund 15,000 and capital of Shrikant, Girish, Manju 60,000, 50,000, 30,000. Both the side total 2,30,000. After this, they have given the adjustments. Manju retired. So, Shrikant, Girish business ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಮಂಜು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ. On 1/4/2018, from the business and the following adjustments are to be made. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Let's see. Goodwill of the firm is created, rupees 18,000. 18,000 ಫರ್ಮ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ರಿಟೈನ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಆ ಗುಡ್ವಿಲ್ಲನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉಳಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಏನು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇದೆ 18,000 ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಂಟೈನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ 5% ಆನ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ 5% ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Debtors is a doubtful debt is a provision for bad debt, is a expenses to the company. So we have to calculate it on debtors. How much? 20,000 debtors is here. And another thing, increase stock by 4,000. 4,000 stock value increase agide. So increasing the stock value is the income to the company. Depreciate machinery and furniture by 10% each. ಮೆಷಿನರಿ ಮತ್ತು ಫರ್ನಿಚರ್ 10% ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫರ್ನಿಚರು ಮತ್ತು ಮೆಷಿನರಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10% ನಾವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ತಗೋತೀರಾ? ನೋ, ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್, ಆಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟಲ್ಲಿ ತಗೋತೀರಾ, ಯಾವ ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟಲ್ಲಿ ತಗೋತೀರಾ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಕಾಲಮ್ ಫಾರ್ ದ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೊ ಕಾಲಮ್ ಏನು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, amount, particulars
amount, particulars amount. So you have to mention the debit and credit. Amount ಕೆಳಗಡೆ rupees symbol ಅನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So this is the column for the revaluation account. After that you have to observe the one by one adjustment. Goodwill ಅನ್ನು ನಾವು revaluation account ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. And maintain a provision for doubtful debts at 5% on debtor. So PDD is an expenditure to the company. All expenses are mentioned in the debit side of the revaluation account. So first we have to consider the PDD. 2. Provision for doubtful debts. ಎಷ್ಟು percent? 5% on debtor. So debtor ಎಷ್ಟಿದೆ ದುಡ್ಡು? 20,000 ಇದೆ. So 20,000 into 5 divided by 100. So you will get 1,000. So calculate ಮಾಡಿ. So 1,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. After this, the third adjustment is increase stock by rupees 4,000. So stock na value ಏನಾಗಿದೆ? Increase ಆಗಿದೆ. So stock value increase ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. By stock account, how much? 4,000 increased. After that, depreciate machinery and furniture by 10% each. So depreciation is expenditure to the company. So company expenses ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. To machinery account. So machinery ಎಷ್ಟು 10% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. machinery cost ಬಂದು 32,000 into 10 divided by 100. 10% ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ you will get 3,200. After that, furniture value also decreased. To furniture account. How much furniture value is 25,000. 25,000 into 10 divided by 100. So you will get 2,500. So there is no any adjustments. So ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು adjustments ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So now you will total this. So total ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, that is very important. So credit side ಅಲ್ಲಿ 4,000 ಇದೆ, debit side ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,000 plus 3,200, 4,200. So 6,700. So 6,700 ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. You should write both the side. 6,700. ಸೊ ಈ 6,700 ಇಂದ 4,000 ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 2,700 ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನೀವು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಹಂಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ? 3 ಜನ. ದಟ್ ಈಸ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, another thing Girish, the last one Manju. So you have to distribute to these people 2,700 into 1 by 3, 2,700 into 1 by 3, 2,700 into 1 by 3 ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 900. ಸೊ 900 ರೂಪಾಯಿ 3 ಜನಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ಗೂ 900 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗಿರೀಶ್ಗೂ 900 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಂಜುಗೂ 900 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So first you have to consider all the adjustments in the revaluation account. All the adjustment except this goodwill. Goodwill ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ನಾವು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನು ತಗೋದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊತೀವಿ. ಸೊ PDD is expenditure to the company, 5% on debtors ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಡೆಟಾಸ್ 20,000 ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 5% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 1,000 ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಷಿನರಿ ಮತ್ತು ಫರ್ನಿಚರ್ 10% ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೆಷಿನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 25,000, ಫರ್ನಿಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 32,000. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,500 ಸಿಗುತ್ತೆ. 32,000 ಮೇಲೆ 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ 3,200 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ದೇರ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೈ 4,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 4,000 ಸ್ಟಾಕ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಫೈನಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ ದ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 6,700. ಯಾವ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 6,700, 6,700. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 2,700. ದಾಟ್ 2,700 ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೂ ಹಂಚಿದಾಗ ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಮೂಲಕ ಹಂಚಬೇಕು. ಆದರೆ ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಈಕ್ವಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 3 ಜನಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಹಂಚಿದಾಗ 900 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ದ partners capital account. So put the column for the partners capital account. ಅದೇ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಂಚ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹಂಚಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮಲ್ಲಿ 3 ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ capital account, you have to put particulars. So you have to write 3 members name: Shrikant, Girish and Manju. Shrikant, Girish, Manju. Same thing you have to write it in a credit side. That is particulars Shrikant, Girish, Manju. So you have to put the column. So you have to put debit and credit. So after that, first you have to consider the balance brought down, that is the capital. You have to write the capital in the credit side. So by balance brought down, how much? That is 60,000, 50,000 and 30,000. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ನೀವು ಹೀಗೆ ತೊಗೋತೀರಾ, ಆದರೆ ಹೊಸಬನಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆಯಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಸ್ ದರ್ ಅ ರಿಸರ್ವ್? ಎಸ್, ರಿಸರ್ವ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಬೈ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್, how much reserve fund is there? Its reserve fund is a 15,000. That 15,000 distribute to equally to 3 partners. That is 5,000, 5,000, 5,000. 15,000 in 1:1:1. So 15,000 into 1/3, 15,000 into 1/3, 15,000 into 1/3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇನ್ನೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಬೈ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಅಸೆಟ್ ಕಡೆ ಇದೆ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಸೆಟ್ ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೋತೀರಾ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಲ್ವಾ. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. revaluation account. ಸೊ 3 ಜನಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಲ್ಲೇ ಹಂಚಿದ್ರಲ್ಲ, 900 and 900. And to profit and loss account, ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು? 6,000 ಇದೆ. ಸೊ 3 ಜನಕ್ಕೂ 2,000
2000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಸ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಾವು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಸೊ ಆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ಲನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 18,000 ಇದೆ. 18,000ನ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಹಂಚಿದಾಗ 6,000 this 18,000 in 1:1:1. So you have to distribute like this. ಇನ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಉಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 71,000 ಫಾರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ 61,000 ಫಾರ್ ಗಿರೀಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಜು 41,000. ಸೊ ಇದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ ಅದನ್ನೇ ಬರೀತೀರಾ. 71,000, 61,000 ಆ್ಯಂಡ್ 41,000. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೆಬಿಟಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಮಂಜುದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಂಜು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಂಜುಗೆ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟು ಮಂಜೂಸ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟು ಮಂಜೂಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರನ್ನು ನಾವು ಮಂಜೂಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 38,100 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಂಜೂಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 68,100, 58,100. ಯಾರು? ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಮಂಜು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಶೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಜು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ದುಡ್ಡು 38,100. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಲೋನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮಂಜೂಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ 3 ಜನದ್ದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 3 ಜನರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾಲನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಲೋನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಪುಟ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ. ಏನು ಕಾಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ? ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಅಮೌಂಟ್, ಅಸೆಟ್ಸ್, amount. Balance sheet as on 1/4/2018. So liabilities amount, assets amount. So amount ಕೆಳಗಡೆ you have to put rupees symbol. So put column for this. So fine. So now you have to calculate. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಲಯಬಿಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊತೀನಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನಾದರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ 30,000. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 20,000. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್
ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ 25,000. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡನ್ನು ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಂಜೂಸ್ ಲೋನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಅಥವಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ತೊಗೊಬೋದು. ಮಂಜೂಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟನ್ನು 38,100 ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮಂಜುಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರದ್ದು ಉಳಿದಿದೆ, ಏನದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಯಾರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಗಿರೀಶ್. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದು 68,100, ಗಿರೀಶ್ದು 58,100. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಕೂಡ ಯಾವುದೂ ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶು ಕೂಡ ಯಾವ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 24,000. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ 28,000, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 4,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 36,000 ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು 4,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 40,000 ಓವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಹೌ ಮಚ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, 20,000. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಪಿ ಡಿ ಡಿನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 1,000. ಸೊ ಮೈನಸ್ 1,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, 19,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ, ದಟ್ ಈಸ್ 25,000. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಲೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 2,500. ಸೊ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ 22,500 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೆಷಿನರಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ, ಮೆಷಿನರಿ 32,000 ಇದೆ. ಸೊ 32,000 ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ 3,200. ಸೊ 3,200 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, 28,800 ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಷಿನರಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 50,000. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಗುಡ್ವಿಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ರಿಟೈನ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೋತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 18,000 ಇದೆ. ಸೊ 18,000 to take here. Retain in business anta kottaga we have to consider here. Finally we have to total in the both the side, 2,39,300, 2,39,300. we got the answer. ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಬರಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮಲ್ಲಿ 12 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ನು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
ಫಸ್ಟಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ problem I am solving in the retirement of a partnership firm. In my next video class I am going to solve in a different kind of problem. Thank you.